जिनकीर दावा तेर जागा इशारा अमिता के देगी दुआए मदीना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق
وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم.
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह बोली दो खोकार गिए या रसूलल्लाह बोली दो खोकार गिए তুমি ছাড়া কে বুঝিবে আমায় আপন করে নাও না মদনী মদিনে वाले सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह हमारा आगामी प्रजन्म হবে যারা তারা যেন আমার আগামী প্রজন্ম হবে যারা তারা যেন তোমার হয় আশিক দিওয়ানা मदनी मदीने वाले सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह আমায় কাছে ডেকে নিও ওগো মোর প্রিয় নবী আমায় কাছে ডেকে নিও ওগো মোর প্রিয় নবী প্রেমের সৌধা মোরে দিও ওগো মোর প্রিয় নবী প্রেমের সৌধা মোরে দিও ওগো মোর প্রিয় নবী যদিও আমি গুনাহগার তবু উম্মত আমি তোমার যদিও আমি গুনাহগার
আমায় বুকে টেনে নিও ও গো মোর প্রিয় নবী আমায় কাছে ডেকে নিও ও গো মোর প্রিয় নবী প্রেমের শোধা মোরে দিও ও গো মোর প্রিয় নবী অসহায় আমি দরিদ্র তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব অসহায় আমি দরিদ্র তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব তুমি আপন করে নিও ও গো মোর প্রিয় নবী তুমি আপন করে নিও ও গো মোর প্রিয় নবী আমায় কাছে ডেকে নিও ও গো মোর প্রিয় নবী প্রেমের শোধা মোরে দিও ও গো মোর প্রিয় নবী যখন পাব তোমার দিদার তখনই হবে আমার যখন পাব তোমার দিদার তখনই হবে আমার তুমি মোর স্বপনে এসো ও গো মোর প্রিয় নবী তুমি মোর স্বপনে এসো ও গো মোর প্রিয় নবী আমায় কাছে ডেকে নিও ও গো মোর প্রিয় নবী প্রেমের শোধা মোরে দিও ও গো মোর প্রিয় নবী এমনে আমি ভিখারি পেতে চাই তোমারে আমি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ এমনে আমি ভিখারি পেতে চাই তোমারে আমি এমনে আমি ভিখারি পেতে চাই তোমারে আমি আমায় আপন করে নিও ও গো মোর প্রিয় নবী আমায় আপন করে নিও ও গো মোর প্রিয় নবী আধার কবরে আমারে সবাই যখন রেখে যাবে তুমি কবর উজ্জ্বল করো মদনী মদিনে वाले প্রিয় নবী বিদায় বেলায় কাছে এসে তুমি আমায় প্রিয় নবী বিদায় বেলায় কাছে এসে তুমি আমায়
সদা থাকে গ্রেফতার, ধন হতে দূরে রেখো ও গো মোর প্রিয় নবী। আমায় কাছে ডেকে নিও ও গো মোর প্রিয় নবী। প্রেমের শোধ মোরে দিও ও গো মোর প্রিয় নবী। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আম্মা বা'দ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। দুরুদ পাকের অসংখ্য ফজিলত কিতাবের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে। কানজুল মাল কিতাবের মধ্যে আসছে, দয়ালু নবী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নুরানি ফরমান, যে ব্যক্তি আমার উপর দৈনিক 100 বার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তার 100টি প্রয়োজন পূরণ করে দিবেন। তোর মধ্যে 70টা আখিরাতে আর 30টা দুনিয়ার। তো সৌভাগ্যবান ওরাই যারা দৈনিক আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ শরীফ পাঠ করার সৌভাগ্য অর্জন করে। আমরা নিয়ত করি মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা প্রিয় স্নাইবার আমরা যারা উপস্থিত হয়েছি, ইনশাআল্লাহ আমরা দরুদ শরীফ পাঠ করব। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। আমরা আল্লাহর ঘর মসজিদে বসেছি, যারা মাদানী চ্যানেলে দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে আমরা নিয়ত করি যে ইলমে দ্বীন হাসিল করার উদ্দেশ্যে আমরা বয়ান শ্রবণ করব, আদব সহকারে বসবো, উদাসীনতা থেকে বাঁচবো আমরা, এবং নিজের সংশোধন করানোর জন্য নিজেকে চেষ্টা করব। আমি ইনশাআল্লাহ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান করব ইনশাআল্লাহ তাআলা, এবং যা শুনবো তা অপরের নিকট আমরা পৌঁছিয়ে দিব। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় স্নাই ভাইরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আজকে আমরা শুনব একজন মুসলমানকে, অর্থাৎ যারা মুসলমান রয়েছে তাদেরকে কিভাবে সম্মান করতে হবে। দ্বীন ইসলাম মুসলমানদের সম্মানের ব্যাপারে কি সুন্দর দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, আর বর্তমানে আমরা কতটুকু আমল করতে পারছি, আমাদের পরিস্থিতি কি। আসুন এ সম্পর্কিত একটা ঘটনা, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে অপরকে কিভাবে সম্মান দিতে হবে সেই বিষয়ে কিভাবে নবী পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম শিক্ষা দিয়েছেন, তা আমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার চেষ্টা করি। হযরতে জারির বিন আব্দুল্লাহ বাজালি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ইনি একজন সাহাবী রাসূল। তিনি 10ম হিজরিতে রমজান মাসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দর ছিলেন, সুদর্শন ছিলেন। তো হযরতে উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, জারির বিন আব্দুল্লাহ হলো এই উম্মতের একজন ইউসুফ। তাহলে সুন্দর কেমন ছিল। একবার আমাদের নুরানি নবী হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বরকতময় কক্ষের মধ্যে, রুমের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম আলাইহিম রিদওয়ানগণ উপস্থিত হলেন। এমনকি নবী পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ওই বরকতময় কক্ষটি পরিপূর্ণ হয়ে গেল, আর একজন যে বসবে সে অল্প জায়গা অবশিষ্ট ছিল না। তাইলে নতুন যদি কেউ আসে তাকে কিভাবে বসতে দিবে, হবে কি? অবশিষ্ট তো নাই।
তো জারির বিন আব্দুল্লাহ ওই সময় আসলেন, কিন্তু কোনো জায়গা না থাকার কারণে তিনি দরজার সামনে বসে গেলেন। হুজুর পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বারগাহে উপস্থিত হয়েছে, জায়গা তো নাই, দরজার সামনে বসে গেলেন। তখন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই অবস্থার মধ্যে কি করলেন একটু মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। যে নুরানি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে নিজের চাদর মুবারক মুড়ে তার দিকে ছুড়ে দিয়ে বললেন, জারির, এই চাদরটি বিছিয়ে তার উপর বসে যাও। আল্লাহু আকবার। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এমন সম্মান লাভ করাটা এটা স্বাভাবিক বিষয় নয়। এটা তো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এত বড় দয়া যে নুরানি নবী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মান করেছেন। আদব সম্মান কিভাবে দিতে হয় নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিচ্ছেন। যে নুরানি নবী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে যে এই ব্যক্তি নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বারগাহে আসলেন, এটা যে উনি যে সম্মানিত, উনাকে কিভাবে সম্মানিত করেছেন আল্লাহর হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ওই সাহাবীকে। এবার দেখুন ওই সাহাবী রাসূলের অবস্থা কেমন, আদব কাকে বলে, সম্মান কিভাবে করতে হয়। অবাক হয়ে যাওয়ার বিষয় যে অতঃপর ওই সাহাবী রাসূল সম্মানবোধ, নবী প্রেম এত বেশি ছিল, তিনি বরকতময় চাদরটি মাটিতে পড়তে দেননি। যে আল্লাহর হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম দিলেন আর ওটা মাটিতে পড়বে, সেটা তো সহ্য হবে না, সেটা মাটিতে পড়তে দেন নাই। লাফ দিয়ে চাদর মুবারকটি হাতে নিলেন, সেটাকে চুম্বন করলেন এবং খুবই আন্তরিকতার সাথে নিজের চোখের মধ্যে লাগালেন, উভয় চোখের মধ্যে বুলিয়ে নিলেন আর কান্না করতে রইলেন। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন, কাঁদতে থাকেন এবং বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি আমাকে সম্মানিত করেছেন, আল্লাহ পাক আপনাকে আরো সম্মানিত করুক। আপনার বরকতময় চাদরের উপর বসার দুঃসাহস ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার নেই। এই বলে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাদর তার মহামান্বিত দরবারে পেশ করলেন। যদি কেউ কোনো মুসলমান আগমন করে তাকে কিভাবে সম্মান দিতে হয়, এবং ওই সাহাবী রাসূল নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান করার মাধ্যমে আদব কাকে বলে কিভাবে করতে হয় সেটা পুরো উম্মতে মুহাম্মাদীকে শিক্ষা দিয়ে দিয়েছেন। আমরা শিক্ষা পেয়েছি কিভাবে ইজ্জত করতে হবে, সম্মান করতে হবে, আদব করতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকেও আদবওয়ালা হিসেবে কবুল করুক। এতে এই যে কাণ্ডটা ঘটে গেল, আল্লাহর হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের চাদর মুবারককে সম্মান করলো। আল্লাহ পাকের শেষ নবী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যখন জাতির কোনো সম্মানিত ব্যক্তি তোমাদের কাছে আসবে তখন তাকে সম্মান করো। সম্মান করো ইরশাদ করে শেষ করে দেয় নাই, বরঞ্চ নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্র্যাকটিক্যাল দেখিয়েছেন। আল্লাহু আকবার। হে আশিকানে রাসূল, আমরা উৎসর্গিত হই যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে মনোরম অনন্য আচরণের প্রতি, যিনি উভয় জাহানের সরদার, আল্লাহ পাক যাকে তার পিয়ারা মাহবুব করেছেন, তার ব্যবহার কেমন কেমন অতুলনীয়। একজন গোলাম উপস্থিত হয়ে যার হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের চাদর মোবারক তাকে দিলেন, বিছিয়ে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক মুসলমানকে সম্মান দান করেছেন, আল্লাহ পাক মুসলমানকে সম্মান দান করেছেন। সে গরিব হোক কিংবা ধনী, সাদা হোক কিংবা কালো, যার অন্তরে ঈমানের আলো বিদ্যমান রয়েছে তার মাথায় সম্মানের মুকুট শোভা পাচ্ছে। আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন, সূরা মুনাফিকুনের 8 নং আয়াত, তরজমায়ে কানজুল ঈমান, আর সম্মান তো আল্লাহ ও তার রাসূল ও মুমিনদের জন্যই। উপরোক্ত আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে সম্মান মহান আল্লাহর জন্যই, সম্মান মহান আল্লাহর জন্য। তার অনুগ্রহে তার প্যারা মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মানিত এবং তার উসিলায় প্রত্যেক গোলাম সম্মানিত। তাফসীরে সিরাতুল জিনানে এই আয়াতের মধ্যে 4টি বিষয় প্রতীয়মান হয় যেটা উল্লেখ রয়েছে।
নাম্বার 1, প্রত্যেক মুমিন সম্মানিত, প্রত্যেক মুমিন সম্মানিত। কোনো মুসলিম জাতিকে হীন মনে করা বা অসভ্য বলা হারাম। নাম্বার 2, মুমিনের সম্মান ঈমান ও নেক আমল দ্বারা হয়। মুমিনের সম্মানটা হয় ঈমান এবং নেক আমল, টাকা পয়সা দিয়ে নয়। আর 3 নম্বর, মুমিনের সম্মান চিরন্তন, নশ্বর নয়। তাই একজন মুমিনের দেহ ও কবরকেও সম্মান করা হয়। শুধু দেহকে নয়, বডিকে নয়, বরং কবরকেও সম্মান করা হয়। নাম্বার 4, যে কোনো মুমিনকে তুচ্ছ মনে করবে, যে কোনো মুমিনকে তুচ্ছ মনে করবে, প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ পাকের নিকট তুচ্ছ। বান্দা গরিব হোক, অসহায় হোক, যদি সে মুসলমান হয় তবে সে সম্মানিত। আল্লাহ তাআলার দরবারে সাদা কালো, লম্বা খাটো, ধনাঢ্য কিংবা গরিব এগুলো বিষয় নাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে ওই ব্যক্তি বেশি সম্মানিত যার মধ্যে আল্লাহ পাকের ভয় বেশি রয়েছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে তার বেশি দাম রয়েছে, সম্মান রয়েছে যে বেশি পরিমাণে আল্লাহকে ভয় করে, যার মধ্যে তাকওয়া পরহেজগারিতা বেশি রয়েছে। তো মুসলমানদের সম্মান করার ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। একটা অবাক করা বিষয় আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব, যাতে আমরা যারা রয়েছি আমরা একে অপরকে কিভাবে শ্রদ্ধা করতে হয় সেটা আজকের বয়ান থেকে শিখতে পারি, যাতে আমিও আমল করতে পারি, আপনারাও সবাই আমল করার সৌভাগ্য আল্লাহ সবাইকে নসিব করুন। যে বাহারে শরীয়ত কিতাবের একটি মাসআলা এভাবে লেখা হয়েছে, মাসালাটা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন, যার সারমর্ম উপস্থাপন করা হচ্ছে। একটি মিসওয়াক, আমরা যেটা মিসওয়াক করি, যা একজন মুসলমান ব্যবহার করেছে, যখন সেই মিসওয়াকটি আর ব্যবহার করার উপযোগী না হয়, অর্থাৎ ধরার কোনো অবকাশ নেই, চুটো হয়ে গিয়েছে, তখন সেটাকে হয়তো দাফন করতে হবে, নতুবা সাবধানে কোনো নিরাপদ স্থানে সেটাকে রেখে দিতে হবে। এটা সবাই জানে, অনেকেই জানে যারা মিসওয়াক করে, মিসওয়াকের সম্মান হচ্ছে এটা, সেটাকে দাফন করতে হবে, নাহলে সম্মান সূচক জায়গার মধ্যে সেটাকে নিরাপদে রেখে দিবে। এই ব্যবহৃত মিসওয়াকটি এদিক সেদিক ফেলে দেওয়া ঠিক নয়। এটার কারণ কি? এটা তো একটা আদব, আমরা স্বাভাবিক বলতে পারি এটা আদব আছে। তাহলে মূল কারণটা কি, রহস্যটা কি? এক একটা হাদিস মুবারাকার, এক একটা আদব কায়দার যদি বিস্তারিত বিবরণ যদি আমরা আমাদের সম্মুখে যদি একেবারে উপস্থাপন করা হয়, আমরা অবাক হয়ে যাব যে দ্বীন ইসলাম এত সুন্দর, ইসলাম এত সুন্দর, তাহলে এদিক সেদিক তাকানোর কোনো অবকাশ নেই। শুনুন এর হিকমতটা কি। মিসওয়াক এত আদব বজায় রাখার ক্ষেত্রে কেন তার সম্মান এত বেড়ে গেল? মুফতি আমজাদ আলী আজমি রহমতুল্লাহ আলাই 2টি হিকমত লিপিবদ্ধ করেন বাহারে শরীয়তের মধ্যে। নাম্বার 1, মিসওয়াক সুন্নতের একটি উপকরণ, অর্থাৎ এই ছোট কাঠের টুকরা যেটাকে মিসওয়াক করা হয়, যেটা দিয়ে আমরা দাঁত পরিষ্কার করি, মিসওয়াক করি, এই কাঠটি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত, নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের আমলের সাথে সম্পর্ক হওয়ার কারণে একজন মুসলমান বান্দা যখন নবী পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের এই মুবারক আমলটির উপর আমল করে, তখন সেই বিষয়টা সম্মানিত হয়ে যায়। আল্লাহর হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সাথে সম্পর্ক রাখে, যেটা আল্লাহর হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আমল করেছে সেটার সাথে সম্পর্ক রেখে একজন মুসলমান যখন করে, তখন ওই কাঠটা যদিও একটা কাঠ, কিন্তু সেটা মিসওয়াকটা দামি হয়ে গিয়েছে। নাম্বার 2, দ্বিতীয় হিকমত কি? মুসলমানের লালা, মুসলমানের লালা, মুসলমানের মুখের লালা পবিত্র। যেহেতু মিসওয়াকটি মুসলমানের মুখের মাঝে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই তাতে মুসলমানের যে লালা রয়েছে তার সম্মানার্থে মিসওয়াকটি হয় দাফন করতে হবে, নতুবা নিরাপদ স্থানে রেখে দিতে হবে, যাতে মুসলমানের মুখের লালার অবমাননা না হয়। মুফতি আমজাদ আলী আজমি রহমতুল্লাহ আরো বলেন, উলামায়ে কেরামগণ বলেন, বাথরুমে ওয়াশরুমে তুতু ফেলা নিষেধ। কারণ কি?
কেন নিষেধ? কেননা মুসলমানের লালা পবিত্র, আর বাথরুমের মতো একটি অপবিত্র স্থানে সে পবিত্র বস্তুটি ফেলা অনুচিত। আমরা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতে মুবারাকার ব্যাপারে অনেক শুনেছি, শানে মুস্তাফা শুনেছি, হুজুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মর্যাদার কথা আমরা শুনেছি, আউলিয়া কেরামের মর্যাদার কথা শুনেছি। তাহলে একজন মুমিন বান্দা, আল্লাহ ওয়ালা, পরেশগার, এগুলো তো অনেক শ্রেণীভেদ রয়েছে, তাকওয়া পরেশগারিতার মাধ্যমে লেভেল আছে এক একটার, নয়তো সবাই তো সাধারণ, কিন্তু তাকওয়া পরেশগারিতার কারণে, মার্তাবার কারণে এক একজন থেকে এক একজন মার্তাবাওয়ালা আল্লাহ তাআলার দরবারে। তাহলে একজন সাধারণ মুমিন জাল্লালার ব্যাপারে বলা হচ্ছে অবমাননা যাতে না হয়, যে লালাটা ওই ব্রাশ অর্থাৎ যেটা মেসওয়াকের সাথে লেগেছে, মেসওয়াক কাঠির সাথে লেগেছে, যার কারণে ওটাকে সম্মান করতে হবে, যেখানে সেখানে ফেলা যাবে না। সেখানে মুসলমানদের মনে যারা আঘাত করে, মুসলমানদের সম্পদ আত্মসাৎ করে, মুসলমানদের চোখে চোখ রাঙিয়ে কথা বলে, ধমক দেয়, মুসলমানদেরকে অপমান অপদস্থ করার চেষ্টা করে, তাদের হালত কি হবে? একজন সাধারণ মুসলমান যদি সে মুমিন হয়, সে যদি নেককার হয়, আল্লাহ তার তাকদীরে যদি জান্নাত লিখে রাখে, ওইসব ব্যক্তির ব্যাপারে যদি কেউ বিয়াদবি করে, ফলশ্রুতিতে কি করতে পারে? আমাদের গোপন তাকদীরের মধ্যে আল্লাহ কি রাখছে আমরা কেউই জানি না। তাহলে সারমর্ম এতটুকু আমরা বুঝে রাখি, কোনো মুসলমানের সম্মান করতে হবে। অসম্মান হয় এই ধরনের কোনো কার্যকলাপ কথার মাধ্যমে, ইশারা ইঙ্গিতে, উপস্থিতিতে অনুপস্থিতিতে মানহানি করে, অসম্মানজনক শব্দ চয়ন করে, আকার ইঙ্গিতে গীবত করে, মিথ্যা অপবাদ দিয়ে করাটা শরীয়তের অনুমতি নেই। আল্লাহ পাক আমাদেরকে মুসলমানদের সম্মান করার তৌফিক দান করুক। যেখানে মিসওয়াকের এত সম্মান, সেখানে নবী পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ব্যবহৃত একটা অংশ যেটা মুসলমান ব্যবহার করার কারণে যদি এত দামি হয়, তাহলে শানে মুস্তাফা কেমন হতে পারে? আল্লাহ পাক আমাদেরকে হুজুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মোহাব্বত, ভালোবাসা অন্তরের মধ্যে ধারণ করার তৌফিক দান করুক। ইবনে মাজাহ শরীফের মধ্যে রয়েছে, নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা শরীফকে সম্বোধন করে বলল, হে কাবা, তুমি কতই না পবিত্র, তোমার সুগন্ধি কতই না বিশুদ্ধ, তুমি কতই না মহান, তোমার সম্মান কতই না উঁচু। সেই সত্তার শপথ যার কুদরতি হাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণ, নিশ্চয় একজন মুমিনের সম্মান আল্লাহ পাকের নিকট তোমার সম্মানের চেয়েও বেশি। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের শপথ করে বলতেছে যে কাবা শরীফকে আমরা সম্মান করি, আল্লাহ পাকের ঘরকে আমরা সম্মান করি, একজন মুমিনের সম্মান আল্লাহ পাকের নিকট তোমার সম্মানের চেয়েও বেশি। তাহলে মানুষ, মুসলমান যারা রয়েছে, ইমানদার যারা রয়েছে, পরেশগার যারা রয়েছে, তাদের ব্যাপারে আমাদের কি রকম খেয়াল রাখতে হবে? হয়তো আমি মানুষের প্রশংসা বেশি করতে পারছি না, হয়তো আমি মানুষের উপকার বেশি করতে পারছি না, টাকা দিয়ে হেল্প করতে পারছি না, বিপদ আপদে সহযোগিতা করতে পারছি না, কিন্তু ভালো দিকগুলো করতে না পারলেও বা যতটুকু করার চেষ্টা ততটুকু করতে না পারলেও আমার দ্বারা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিনা। যদি আমার দ্বারা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অটোমেটিকলি ভাবে অপরের মাধ্যমে আমি নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব। আল্লাহ আমাদের বুঝার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ পাকের শেষ রসুল হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যেটা মুসলিম শরীফের পৃষ্ঠা হচ্ছে 1386, হাদিসে মুবারাকা 2564, প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, সম্পদ, সম্মান অপর মুসলমানের উপর হারাম। মুফতি আহমদ ইয়ারকান নেইমি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যা লিখেন, কোন মুসলমান অপর মুসলমানের সম্পত্তি তার অনুমতি ব্যতীত নিবে না, কারো সম্মানহানি অর্থাৎ অসম্মান করবে না, কোন মুসলমানকে অন্যায় ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করবে না, কারণ এইসব অকাট্য হারাম। মুফতি সাহেব অন্য জায়গার মধ্যে এভাবে লিখেন, মুসলমানকে মনে মনে তুচ্ছ ভাবনা,
সবার সামনে নয়, মনে মনেও তুচ্ছ ভাবনা, অবজ্ঞার শব্দবলী দ্বারা আহ্বান করিও না, মন্দ উপাধি দ্বারা স্মরণ করো না, ঠাট্টা বিদ্রুপ করো না। বর্তমানে আমাদের মধ্যে এই ত্রুটিগুলো ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। আমার আপনার মধ্যে আছে কিনা? যেমন সে পাঞ্জাবি, সে বাঙালি, সিন্ধি, সীমান্তবাসী, এরপর নদীর তীরে বসবাসকারী, বিভিন্নভাবে বৈষম্যতা সৃষ্টি করা, মুসলমানদের মধ্যে বৈষম্যতা সৃষ্টি করা। একটা জিনিস খেয়াল করুন, মৌমাছি বিভিন্ন রস কিন্তু আহরণ করে। যখন সেটা মোচাকের মধ্যে সে বমি করে, তিক্ত ছিল, মিষ্টিও ছিল, পানসিও ছিল, কিন্তু সেটা কিসে পরিণত হয়ে যায়? মধুতে পরিণত হয়ে যায়। এমনইভাবে যখন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আঁচল তলে সবাই আশ্রয় নিল, তখন সমস্ত মুসলমান এক হয়ে গেল। হাবশি হোক বা রোমি, সে যেই হোক না কেন, যখন মুসলমান নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাদর তলে আশ্রয় নিয়ে নিল, সবাই তো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার এক হয়ে গেল। তো আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুঝার সে তৌফিক দান করুক। মুসলমানকে অবমাননা করা, মুসলমানকে অবমাননা করা হারাম। আমি আবার বলছি, মুসলমানকে অবমাননা করা কি? হারাম। বিদায় হজের সময়, বিদায় হজের সময়, হজ কবে হয়? হজের মাসে, জিলহজ মাসে। আল্লাহর হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের এবং সাহাবায়ে কেরামের মাঝে কথোপকথন যদি আমরা লক্ষ্য করি, আদবের সমাহার পাওয়া যায়, শিক্ষণীয় অসংখ্য মাদানী ফুল আমরা হাসিল করতে পারি। তো বিদায় হজের সময় আল্লাহ পাকের শেষ নবী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনা শরীফে খুতবা দেন। সেই খুতবায় তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে সম্বোধন করে ইরশাদ করলেন, এটা কোন মাস? যেহেতু জিলহজ মাস ছিল, তো সবাই তো জানে এটা জিলহজ মাস। তাহলে সবাই জানলে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি জানা নাই? অবশ্যই জানা আছে। তাহলে হুজুর পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম প্রশ্ন করার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো হিকমত আছে। তো সাহাবায়ে কেরাম ভেবেছিলেন সম্ভবত হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মাসের নাম পরিবর্তন করবে। নাহলে কেন জিজ্ঞেস করলেন যে এটা কোন মাস? তো সাহাবায়ে কেরামের আদব দেখুন প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, তারা বলতে লাগলেন আল্লাহ ও তার রসুলই ভালো জানেন। কি বললেন? আল্লাহ ও তার রসুল ভালো জানেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এটা কি জিলহজ মাস নয়? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, কেন নয়? হ্যাঁ, জিলহজ মাস। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেকেন্ড কোয়েশ্চেন করলেন, দ্বিতীয় প্রশ্ন, এটা কোন শহর? এটা তো সবাই সুস্পষ্ট ছিল, মক্কা শরীফে যেহেতু হজ করা হয়। তো সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিম রিদওয়ানগণ আবারও সম্মানার্থে বললেন, আল্লাহ ও তার রাসূল এই ব্যাপারে ভালো জানেন। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এটা কি মক্কা শহর নয়? তো সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিম রিদওয়ানগণ উত্তর দিলেন, কেন নয়, এটা তো মক্কা শহর। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয়বার আবার প্রশ্ন করলেন, এটা কোন দিন? এটা কোন দিন? সাহাবায়ে কেরাম বিনয়ের স্বরে বলতে লাগলেন, আল্লাহ তার রসুল এই ব্যাপারে ভালো জানেন। আল্লাহ রসুল আহমদে মুজতাবা মুহাম্মদে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এটা কি কুরবানির দিন নয়? আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কেন নয়? এটি তো কুরবানির দিন। তাহলে সব কিছু আল্লাহর হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের জানা আছে। এরপর যখন জিজ্ঞাসা করছে, সাহাবায়ে কেরামেরও এটা আদব ছিল যে এই ব্যাপারে আল্লাহ ও তার রাসূল ভালো জানেন, এই শব্দ দ্বারা তারা বারবার বলতেন। অতঃপর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, নিঃসন্দেহে এই দিন, এই শহর এবং এই মাস যেমন পবিত্র ও সম্মানিত, তেমনি তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান পরস্পরের উপর হারাম। বুখারী শরীফের মধ্যে আসছে।
4406 হাদিসে মুবারাকা। যেভাবে এই দিন, দিন বলতে কোন দিন বুঝতেই পারছেন, হজের সময়। আচ্ছা, ওই শহর বলতে মক্কা। এরপর মাস, জিলহজ মাস যেমন পবিত্র সম্মানিত, তেমন তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন সম্পদ, তোমাদের সম্মান পরস্পরের উপর হারাম। হাকিমুল উম্মাত মুফতি আহমদ ইয়ারকান নাইমি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উক্ত হাদিসে মুবারাকার ব্যাখ্যায় হারাম শরীফের সীমা রাখাই এমন একটি নেক আমল 1,00,000 পরিণত হয়, একটা আমল। ঠিক তদ্রূপভাবে একটি গুনাহ যদি কেউ করে সেটা কিন্তু কি হয়ে যায়, সেটাও কিন্তু লাখো গুনাহের মধ্যে পরিবর্তন হয়ে যায়, মারাত্মক রয়েছে। সেজন্য হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যেমন এখানে অন্য স্থানের তুলনায় গুনাহ মারাত্মক, তেমনি একজন মুসলমানের রক্ত, সম্পত্তি, সম্মান বিনষ্ট করাও কঠিনতর। আজকাল আমরা দেখুন মানুষ রক্তাক্ত করছে, মানুষকে আঘাত করছে, রক্তে রঞ্জিত করছে, সম্মানের প্রতি আঘাত করছে। রক্ত রঞ্জিত না করলেও কেউ কলমে কষ্ট দিচ্ছে, কেউ ইশারাতে কষ্ট দিচ্ছে, কেউ চোখ রাঙিয়ে কষ্ট দিচ্ছে, কেউ মানহানি করে কষ্ট দিচ্ছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকেও এমন তৌফিক দান করুক যাতে আমাদের দ্বারা মুসলমানের অসম্মানী না হয়, মুসলমানের কি না হয়, অসম্মানী না হয়। কারণ মুসলমানের যদি অসম্মানী হয় সেটা অনেক বড় গুনাহে পরিণত হয়ে যায়। মুফতি সাহেব অন্য জায়গায় বলেন, যেমনইভাবে জিলহজ মাসে বিশেষ করে আরাফাত দিন হারাম শরীফের ভূমিতে গুনাহ করা সবচেয়ে জঘন্য অপরাধের কারণ, তিনটি কারণ সংমিশ্রিত, তিনটি অপরাধের সংমিশ্রণ। আরাফাত দিন গুনাহ করা, কেমন গুনাহ করা তো একটি অপরাধ, যদি কেউ ওই জায়গার মধ্যে গুনাহ করলে একটা গুনাহ হচ্ছে সে গুনাহ করেছে, অপরাধ। নাম্বার 2, পবিত্র স্থান, ওই স্থানের মধ্যে সে কি করলো, সম্মানহানি করলো, এটা হচ্ছে দ্বিতীয় অপরাধ। আর 3 নম্বর অপরাধ হচ্ছে সম্মানজনক তারিখে মাসের বেয়াদবি করা, এটা হচ্ছে তৃতীয় অপরাধ। তেমনইভাবে একজন মুসলমানের রক্ত ঝরানো, সম্পদ আত্মসাৎ করা এবং সম্মানহানি করা এমন অনেক অপরাধের সমষ্টি। কেননা এটি জুলুমও বটে, আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং রাসূলুল্লাহ পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কষ্টের কারণও বটে। আল্লাহ পাকের শেষ নবী হায় 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 হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কেমন নুরানি ইরশাদ, কেমন সতর্কমূলক ইরশাদ। এই ইরশাদে মুবারাকা থেকে আমরাও নিয়ত করি যাতে আমরা আল্লাহর হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে কষ্ট না দিই। ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি আপনার ইরশাদে মুবারাকা শুনিয়ে দিন। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে একজন মুসলমানকে কষ্ট দিল সে মূলত আমাকেই কষ্ট দিল। কেউ কি চায় আল্লাহ তাআলার প্যারা মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেওয়া? এটাকে কেউ পছন্দ করবে? বলেন না, কেউ কি পছন্দ করবে? কেউ পছন্দ করবে না। সবাই চাইবে, আমিও চাইবো, আপনিও চাইবেন, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা যারা রয়েছে সবাই তো চাইবে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি খুশি হয়ে যান, রাজি হয়ে যান। কারণ আল্লাহ তাআলার প্যারা মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হলে স্বয়ং রব্বুল আলামিন খুশি হয়ে যায়। আর সে হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন যে মুসলমানকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল। আল্লাহর হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম মুসলমানকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছেন। তাহলে বোঝা যায় মুসলমানের সম্মানের ব্যাপারে, মুসলমানের বেইজ্জতি করার যে চিন্তা ভাবনা নিয়ে মানুষ আজকাল পড়ে থাকে। সময় আসুক, আমিও একদিন দেখে নিব। সময়ের অপেক্ষা, ক্ষমা করার মন মানসিকতা আমাদের থেকে চলে গিয়েছে। কোনো কামে যদি কেউ আমার সাথে খারাপ আচরণ করে আমিও চেয়ে থাকি একদিন আমারও সময় আসবে। কেন আমরা একে অপরকে কি ক্ষমা করতে পারি না? যেখানে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আল্লাহর হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আবদ্ধ করে দিয়েছে, সেখানে আমরা নতুনভাবে ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য সামনে কিভাবে অগ্রসর হই? আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুঝার সে তৌফিক দান করুন। যদি একজন মুসলমানকে মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, সম্মানের ব্যাপারে, আদবের ব্যাপারে, পারস্পরিক বন্ধনে সুন্দর
ভাবে যদি আমরা চলতে চাই, আমাদের উচিত সূরা হুজরাতের ২৬তম পারার একটি সংক্ষিপ্ত সূরা, ২৬ পারার একটা সূরা হচ্ছে সূরা হুজরাত। এর মধ্যে 18টি আয়াত রয়েছে। এই 18টি আয়াত আমাদের দরকার বেশি পরিমাণে আমরা যাতে এটা তর্জমাটা কানসুল ঈমান থেকে একটু দেখা দরকার। আল্লাহ পাক আমাদের জন্য কি ইরশাদ করেছেন একে অপরের ব্যাপারে, একে অপরের মান সম্মানের ব্যাপারে, একে অপরের খেয়াল রাখার ব্যাপারে, অপরকে কষ্ট দিয়ে যাতে আমার সবকিছু বরবাদ হয়ে না যায়, কিভাবে নিজেকে রক্ষা করতে হবে আল্লাহ তাআলা সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তো বলা হচ্ছে সূরা হুজরাতের 6টি আয়াতের পুষ্প দ্বারা আজকের বয়ানের মধ্যে আসছে। জানি না বয়ানের সময়ের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করা সম্ভব হবে কিনা, এরপরও চেষ্টা করছি যতটুকু পারা যায় ইনশাল্লাহ চেষ্টা করো আপনাদেরকে শোনানোর জন্য। তো সূরা হুজরাতের 11 নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি ইরশাদ ফরমান, তরজমায়ে কানজুল ঈমান, হে ঈমানদারগণ, না পুরুষদেরকে বিদ্রুপ করবে। এটা বিচিত্র নয় যে তারা ওই বিদ্রুপকারীদের চেয়ে উত্তম, বরং না নারীগণ নারীদেরকে বিদ্রুপ করবে, এটাও বিচিত্র নয় যে তারা এই বিদ্রুপকারিণীদের অপেক্ষা উত্তম হবে। একজন মুসলমানের সম্মান ও শ্রদ্ধার অর্থ হলো তাকে নিয়ে কোনোভাবেই উপহাস না করা। আয়াতে কারিমার এই অংশে এটাই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যদি কোনো পুরুষ অন্য পুরুষকে, কোনো নারী অন্য নারীকে উপহাস না করে। দেখুন এক একজন এক এক স্থানের, এক একজনের খাদ্য অভ্যাস একরকম, এক একজনের কথার বচনভঙ্গি একরকম নয়, এক একজন এক একভাবে কথা বলে, এক একজনের খাদ্য, জলবায়ু, অবস্থান এটা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা এক একজনের কাজের স্টাইল কিন্তু আলাদা আলাদা, ভিন্ন ভিন্ন, কারো পোশাক, কারো জীবনযাত্রা, এগুলো নিয়ে আমরা যাতে সমালোচনা না করি। এগুলোর মাধ্যমে গুনাহ যদি হয়ে যায় আল্লাহ তাআলার পানা সব কিছু বরবাদ করে দিবে। যেটা বর্তমানে ব্যাপক মহামারী, যে করোনা মহামারী আসছে না, আমরা আমরা সবাই ভয়ে আতঙ্ক ছিলাম, ঘর থেকে বের হয় নাই, এর চাইতে বড় ভয়াবহ হয়ে গিয়েছে। কারো যদি পাগড়ি নিয়ে একটু, অনেকে পাগড়ি নিয়ে কটূক্ত করে, কেউ সুন্নাত মোতাবেক আমল করলে তাকে নিয়ে কটূক্ত করে, টাকনোর উপর কাপড় থাকলে তাকে নিয়ে, অনেক সময় ভালো আচরণ করলেও কথার মধ্যে একটু কর্কশ থাকলে সেটা নিয়েও, কারো সন্তান না হলে তাকে নিয়েও, মেয়ে সন্তান না থাকলে তাকে নিয়েও, ছেলে সন্তান না থাকলে তাকে নিয়েও, ব্যবসার উন্নতি হলে তাও নিয়েও, ব্যবসার উন্নতি না হলেও মানুষের মধ্যে একে অপরের সাথে তামাশা করার, উপহাস করা, যেটা একটা রক্তের সাথে মিশে গিয়েছে। একটু মজা না করলে, উপহাস না করলে কেমন হয়? অথচ এই উপহাস করতে গিয়ে মুসলমান ভাই কষ্ট পাচ্ছে। আর আল্লাহ তাআলা ওই নারীদেরকে বলেছে অপর নারীদের ব্যাপারে, ওই পুরুষদেরকে বলেছে অপর পুরুষদের ব্যাপারে যাতে উপহাস না করে, স্পষ্ট কোরআনে পাকের মধ্যে আয়াত নাজিল করে দিয়েছে। এখন আমাদের প্রশ্ন আসতে পারে, হুজুর শাস্তি কি যদি কেউ কারো ব্যাপারে উপহাস করে, তার শাস্তি কি? তিরমিজি শরীফের মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ পাকের শেষ নবী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, তোমরা ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করো না, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করো না, তাকে নিয়ে উপহাসও করো না। পবিত্র হাদিসে পাকে উল্লেখ রয়েছে, নিঃসন্দেহে মানুষকে নিয়ে উপহাসকারীদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হবে। কিসের? জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হবে। তারপর তাকে ডাকা হবে, এসো, কাছে এসো। যখন সে জান্নাতের কাছাকাছি যাবে তখন তার জন্য জান্নাতের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। এরকম কয়েকবার করা হবে। সে যে তার ভাইয়ের সাথে, মুসলমান ভাইয়ের সাথে উপহাস করেছে, তার জন্য এটাই শাস্তি। তাহলে চিন্তা করুন, কাল কিয়ামতের কঠিন ভয়াবহ মুহূর্তে মানুষ চাইবে কিভাবে আমি জান্নাতে যাব, কিভাবে নিজের গুনাহগুলো হালকা করব, তখন পরিস্থিতি কি হবে? এরপর সূরা হুজরাতের প্রথম আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান, আমাদের জন্য সবগুলো শিক্ষা মুসলমানের সম্মানের ব্যাপারে। এগুলো অসতর্কতা হলে কিন্তু অটোমেটিকলি ভাবে অসম্মান হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরা হুজরাতের প্রথম আয়াত আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান, তরজমায়ে কানজুল ঈমান, আর তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না। তাফসীর সিরাতুল জিনারের মধ্যে আসছে, মুখে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে দোষারোপ করো না, কারণ মুমিনরা একটি প্রাণের মতো। যখন একজন মুমিনকে দোষারোপ করা হয়
তখন যেন নিজেকেই দোষারোপ করা হলো। যেমন শরীরের আঙ্গুলে যদি ব্যথা পাই, সেটা পুরা শরীর ফিল হয় কিনা? মাথায় আঘাত লাগলে পুরা শরীর ফিল হয়, এমনকি জ্বরও চলে আসে। তো একজন মুমিন এর বিরুদ্ধে যদি কথা বলে, নিন্দা করা হয়, তাহলে বুঝতে হবে সেটা আমি নিজেকেই করছি। তো আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই ধরনের দোষারোপ করা থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুন। হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের শেষ নবী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, অধিক অভিশাপকারী, অধিক উপহাসকারী কিয়ামতের দিন কোনো সাক্ষী বা সুপারিশকারী হবে না। আমরা চাই না? সুপারিশ চাই কিনা? আমাদের পক্ষে সাক্ষী চাই কিনা? বলা হচ্ছে যদি যারা অভিশাপ করে, অধিক অধিক অভিশাপ করে, অধিক উপহাসকারী, কিয়ামতের দিন কোনো সাক্ষী বা সুপারিশকারী তাদের হবে না। অবস্থা কি হবে? আল্লাহকে ভয় করা চাই, আল্লাহকে ভয় করা চাই। এবার বলা হচ্ছে সূরা হুজরাতের 11 নং আয়াত আল্লাহ তাআলা কি ইরশাদ ফরমান, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, একে অপরকে মন্দ নাম রেখো না। কাটো হলে এ বাইটে, এ লম্বু, ঠিক না হলে এ পাতলু, মোটু, কত ধরনের কথাবার্তা মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে কটূক্তি করে মানুষকে মানুষ ডাকে। কিভাবে ডাকে? তার নিশ্চয় একটা সুন্দর নাম রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বলে দিচ্ছেন একে অপরকে মন্দ নাম রেখো না, মন্দ নামে ডাকা যাবে না। আল্লাহু আকবার। হযরতে উমাইর ইবনে সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কাউকে তার নাম ব্যতীত বিপরীত নামে ডাকে, খারাপ উপাধি দিয়ে ডাকে, ফেরেশতারা তাকে অভিশাপ দেয়। এরপর 6টা আয়াতের ব্যাপারে বলছি, এগুলো দেখুন হুজরাতে, সূরা হুজরাতের 12 নং আয়াত আল্লাহ তাআলা কি ইরশাদ ফরমান, হে ঈমানদারগণ, তোমরা বহুবিধ অনুমান থেকে দূরে থাকো, নিশ্চয় কোনো অনুমান পাপ হয়ে যায়। আচ্ছা, অনুমান ধারণা 3 প্রকার। কি কি? একটা হচ্ছে ওয়াজিব, যেটা আল্লাহ পাকের ব্যাপারে রাখা, সুধারণা। আমি কষ্ট আছি, আল্লাহ তো এর উত্তম ফায়সালা আমার জন্য করছে। আমি মুসিবতে আছি, মুসিবতে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তো আমার জন্য এটা ভালো রেখেছে। আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে ভালো ধারণা রাখা, এটা হচ্ছে ওয়াজিব। মুস্তাহাব হচ্ছে একজন সৎ মুসলমানদের প্রতি সুধারণা রাখা, ভালো ধারণা রাখা। আচ্ছা, হারাম এবং নিষিদ্ধ, সেটা কি? মহান রব আল্লাহ তাআলার প্রতি খারাপ ধারণা, তদ্রূপ কোন মুসলমানের ব্যাপারে খারাপ ধারণা রাখাও হারাম। মুসলমানের ব্যাপারে খারাপ ধারণা, হ্যাঁ মনে হয় ওইদিকে আমার ব্যাপারে কিছু বলতেছে মনে হয়, আচ্ছা ইনি মনে আমার ব্যাপারে বলেছে, আরে সে তো সারা রাত মোবাইল টিপে মনে ফজরে নামাজ পড়ে না, মনে হয় মানে অহেতুক নিজ থেকে নিজে চিন্তা ভাবনা। আবার চিন্তা করছে, আরে সে মনে হয় কোনোদিন ভালো কাজ একটাও করে না, মনে হয়। সবগুলো মনে হয়, আমরা মনে হয় রোগে আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছি। কিরে ভাই, মনে হয় কেমনে হয়? আপনি একটা দেখবেন, একটা গ্লাসের মধ্যে, স্বচ্ছ পানির মধ্যে যদি আপনি একটা কাঠি আপনি ডুবিয়ে দেন, আজকে ট্রাই করেন, একটা কাচের গ্লাসে একটা স্বচ্ছ কাঠি, সোজা কাঠি আপনি ডুবিয়ে দেন, তো সেটা সোজা দেখাবে না, সেটা বাঁকায় দেখাবে। যেখানে আমাদের চোখ ধোঁকা খাচ্ছে, স্পষ্ট সূর্যের আলোতে, লাইটের সামনে স্বচ্ছ পানিতে একটা কাঠি ডুবালে আপনার আমার চোখ ধোঁকা খায়, সেখানে মুসলমানের ব্যাপারে খারাপ ধারণা। যদিও খারাপই হয়, তখনও বলতেছে ভালো ধারণা রাখার জন্য। যেমন আমির আহলে সুন্নাত বয়ানের মধ্যে লিখেছেন যে কারো মুখ দিয়ে মদের দুর্গন্ধ আসছে, তো এখন আপনার ধারণাটা কি হতে পারে? বলছে মুসলমানদের ব্যাপারে ধারণা এমন হওয়া উচিত, হয়তো সে মদ পান করেনি, কেউ তাকে জোর করে মদ পান করিয়ে দিয়েছে। যদি আপনি মুসলমানের ব্যাপারে ধারণা ভালো রাখেন, আল্লাহ পাকের ব্যাপারে ধারণা ভালো রাখেন, আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি দয়াবান, আল্লাহ আপনাকে দয়া করবে। কারণ আমরা ভুল ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়, হয়তো একটা ভুলের কারণে যদি আল্লাহ পাক যদি পাকড়াও করে, আমাদের সব বরবাদ হয়ে যাবে। তো মুসলমানের সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখতে, এটা কিন্তু অসম্মানী, কারো ব্যাপারে খারাপ ধারণা করা। এরপর সূরা হুজরাতের 12 নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা আরো কি ইরশাদ ফরমান, এবং দুষ তালাশ করো না। আমি কয়টা আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করি, আমি কয়টা আল্লাহর হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দেখানো পথে চলি। যদি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম,
তাহলে অপর মুসলমানের পিছে দাঁড়ানোর তাকানোর সময় আমাদের হতো না। তাহলে আমরা কি মুসলমানের দুষ্টালাশ করব? হ্যাঁ, দুষ্টালাশ করা যাবে না, কারণ এটা মানা রয়েছে। আল্লাহু আকবার। হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বলেন, যখন তোমার সঙ্গে ত্রুটি উল্লেখ করতে চাও তখন তোমার নিজের দোষগুলো স্মরণ করো। কারোদের একটা নাফরমানি হয়ে গিয়েছে আল্লাহ তাআলার, এখন আমি কি করব? আমার কি করা উচিত? আল্লাহ দরবারে হাত তোলা উচিত। কি তোলা উচিত? আল্লাহ দরবারে, আল্লাহ কতই না ভালো মানুষ ছিল, এ ধরনের পাপ করে ফেললো, আল্লাহ তুমি আমাকে তো রক্ষা করো, আল্লাহ তুমি আমাকে রক্ষা করো, আমি যাতে ওই খারাপ পথে পা না বাড়াই, অপরকে দেখে নিজের জন্য শিক্ষা বানাই। তো মুসলমানের দুষ্ত্রুটি যদি আমি গোপন করি তো কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের দুষ্ত্রুটিকেও ডেকে রাখবেন, গোপন করে দিবেন। এবং নাম্বার 6 সূরা হুজুরাতের মধ্যে কি আসছে? আর একে অপরের গীবত করো না। একে অপরের গীবত, দুইজন আসি, দুইজন থেকে আলাদা হয়ে যখন অপর পক্ষের কাছে যায় তৃতীয় পক্ষের গীবত করা হয়। পেছনে গীবত কি? যে কথাবার্তা, যে আচরণটা কোনো মুসলমান ভাই থেকে সংগঠিত হলো, ত্রুটি সংগঠিত হলো, তার অনুপস্থিতিতে যদি অপরকে বলা হয় আর যেটা বলার কারণে সে যদি শুনতে পায় কষ্ট পাবে, ওই জিনিসটা গীবত হয়, ওটা থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মুসলমানদের সম্মানের ব্যাপারে নিজেদেরকে আমরা যাতে সতর্ক রাখতে পারি, আল্লাহ আমাদের সে তৌফিক দান করুক, আমিন। বয়ান শুনলাম, উচিত আমাদের প্রশিক্ষণ নেওয়া। কেমন প্রশিক্ষণ? আমার দ্বারা যাতে কোনো মুসলমান ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, অপরের মাধ্যমে যাতে আমি ক্ষতিগ্রস্ত না হই, এই জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে হবে। আল্লাহর হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সিরাতে মুস্তাফা অধ্যয়ন করতে হবে। আল্লাহর হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের নূরানি হায়াত মুবারকে কেমন কাটিয়েছেন, সাহাবায়ে কেরামদের সাথে কেমন সময় অতিবাহিত করেছেন, আদব শিক্ষা কি দিয়েছেন, যদি আমরা আমল করতে পারি দুনিয়া আখিরাতে সফলতা অর্জন হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক। মদিনী কাফেলা সফর করতে থাকি, ইনশাআল্লাহ মদিনী কাফেলা সফরের মাধ্যমে আমাদের আদব কায়দা সম্মান শেখার সৌভাগ্য অর্জন হবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। আসুন বয়ানের শেষে সুন্নাত এবং আদব আমরা শুনে নিই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফরমান, ইরশাদ করেন, প্রতিটি সৎ চরিত্র সদকা, সেটি ধনীর সাথে হোক কিংবা গরিবের সাথে। সৎ চরিত্র সেটা কি? সদকা। তিনি ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে। কোরআন হাদিসে সাধারণভাবে নিকট আত্মীয় ও আপনজনদের প্রতি সৎ আচরণ করার নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদের আপনজনদের সাথে সুন্দর আচরণ করার, সুন্দর বন্ধনে আবদ্ধ থাকার আল্লাহ আমাদের সে তৌফিক দান করুন। হযরত সাইয়েদনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে, দাঁড়ানো থাকলে বসার পূর্বে, বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। আল কৌলুল বদীদ 277 পৃষ্ঠার মধ্যে আসছে। এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করলে তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরত আহমদ সাহাবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কিছু বুজুর্গদের কাছ থেকে বর্ণনা করেন, এই দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দরুদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। আল কৌলুল বদী 125 পৃষ্ঠার মধ্যে আসছে। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাঝখানে বসায় দিলেন। তো সাহাবায়ে কেরামগণ আশ্চর্যান্বিত হলেন, ইনি কোন সম্মানিত ব্যক্তি। যখন ওই ব্যক্তিটা চলে গেল তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে যখন দরুদ শরীফ পড়ে তখন এভাবেই পড়ে, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা লাহ
নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যাবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহুল আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরতে সাইয়েদনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকেন। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। যে ব্যক্তি এই দোয়াটি রাতে 3 বার পড়ে নেয় সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল করিম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল করিম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল করিম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. 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 لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
Uskurullah, Allah, 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allahu, 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 Allahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah. As-salatu was-salamu عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. আমার প্রিয় ইসলামী ভাইরা, দোয়ার সময় হয়েছে। নিজের গুনাহ থেকে তওবা করার জন্য, আল্লাহর দরবারে লজ্জিত হওয়ার জন্য নিজের হাতটুকু বাড়িয়ে দিই, চোখকে বন্ধ করি, যাতে আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান নার। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रत शहीद करबला के वास्ते। या अल्लाह, गुनहगार सियाकार बदकार আল্লাহ, এই পবিত্র সময়ে তোমার বারগাহে আমরা কতিপয় গুনাহগার তোমার বারগাহে হাত উঠিয়েছি। আল্লাহ, তুমি আমাদের গুনাহকে তুমি মাফ করে দাও। আল্লাহ, নিঃসন্দেহে আমরা গুনাহগার। আল্লাহ, আমাদের গুনাহের দিকে তাকালে তোমার রাগ চলে আসবে। আল্লাহ, তুমি তো রহমানুর রহিম। আল্লাহ, তোমার রহমানুর রহিমের নামের ওয়াসিতা আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও। আল্লাহ, তুমি আমাদের মা বাবার গুনাহকে তুমি মাফ করে দাও। আল্লাহ, আমাদের গুনাহ সংগঠিত হচ্ছে, জানি না। কিতাবে তো পড়েছি কবরের আযাব ভয়াবহ। আল্লাহ, আমরা তো দুনিয়ার ভূপৃষ্ঠের উপরে রয়েছি, তাপমাত্রা আমরা সহ্য করতে পারছি না। আল্লাহ, এক সময় মানুষ আল্লাহ ফ্যান ছাড়াও চলেছে, আজকে ফ্যান দ্বারাও কাজ হচ্ছে না, এসি রুমও কাজ হচ্ছে না। আল্লাহ, এত গরম আর গরম মানুষ সহ্য করতে পারছে না। আল্লাহ, জানি না কবরের আযাব কেমন হতে পারে।
আল্লাহ তোমার বারগাহে হাত উঠিয়েছি আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে তোমার দরবারে পানা চাচ্ছি আল্লাহ, আমাদেরকে আযাব গজব থেকে বাঁচাও আল্লাহ। আল্লাহ দুনিয়ার গরম সহ্য করার ক্ষমতা আমরা রাখছি না আল্লাহ, কবরের আযাব কিভাবে আমরা বরদাস্ত করব। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দাও, জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও মাওলা। আল্লাহুম্মা আজরিনি মিনান নার। আল্লাহ আল্লাহ গুনেহগার যখন কবরে প্রবেশ করে আল্লাহ তার কবর আগুনের বিভীষিকাময় হয়ে যায়। আল্লাহ দুনিয়ার গরম বরদাস্ত হয় না, জাহান্নামের আগুনের কথা প্রশ্নই আসে না। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে দয়া করো, তুমি তো দয়া করেছো সৈয়দুল মুরসালিনের উম্মত বানিয়েছো। আল্লাহ তুমি দয়া করেছো গৌসে পাকের মুরিদ বানিয়েছো। আল্লাহ তুমি দয়া করেছো আউলিয়া কিরামের মোহাব্বতকারী বানিয়েছো। আল্লাহ 360 আউলিয়ায়ের পূর্ণভূমি আমাদের বাংলাদেশে যত আউলিয়া কিরামগণ তশরিফ নিয়ে এসেছেন, বিশেষ করে হযরতে শাহজালাল ইয়ামানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির পবিত্র উরস শরীফ চলমান রয়েছে। আল্লাহ ইনাকে ওয়াসিতা দিচ্ছি আল্লাহ, তুমি আমাদের গুনাহকে তুমি মাফ করে দাও। আল্লাহ আমাদের ওই মেহেরবান বাবা মা আল্লাহ যাদের বাবা মা কবরস্থ হয়েছে আল্লাহ, জানি না কবরে কোন হালতে রয়েছে আল্লাহ, আমাদের ওই প্রাণ প্রিয় বাবার জন্য দোয়া করি আল্লাহ, বাবার কবরকে আল্লাহ তুমি জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও। ওই দরদি মায়ের জন্য দোয়া করি আল্লাহ, ওই মা যে মা নিজে না খেয়ে সন্তানকে খাওয়াইছে আল্লাহ, আল্লাহ তুমি আমাদের মা বাবার উপর দয়া করো আল্লাহ। আল্লাহ তাদেরকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দাও। দূর দূরান্ত থেকে পেরেশানি নিয়ে মুসিবত নিয়ে ইসলামী ভাইরা হাজির হয়েছে, মাদিনী চ্যানেলে অসংখ্য আশিকানে রসুল হাত উঠিয়ে দিয়েছে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে দয়া করো আল্লাহ। অনেকে বিপদগ্রস্ত রয়েছে আল্লাহ, বিপদ থেকে পানা চাচ্ছে আল্লাহ, তুমি বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করো আল্লাহ। অনেকে মুসিবতগ্রস্ত রয়েছে, মুসিবত দূর করে দাও আল্লাহ। অনেকে আর্থিক পেরেশানির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, আর্থিক পেরেশানি দূর করে দাও আল্লাহ। অনেকে মামলা মুকদ্দমার শিকার হয়েছে আল্লাহ, হয়তো মামলা মুকদ্দমা থেকে রেহাই দান করো আল্লাহ। অনেকে ব্যবসায়ী ভাইরা হাত উঠিয়েছে আল্লাহ, ব্যবসার মধ্যে আল্লাহ পেরেশানি যাচ্ছে আল্লাহ, দূর করে দাও আল্লাহ। আমাদের হালাল রুজির মধ্যে বরকত দান করো আল্লাহ। আমাদেরকে দুনিয়াদার নয় গোলামে মুস্তাফা হিসেবে কবুল করে নাও আল্লাহ। অনেকে আল্লাহ অনেকের মেয়ে উপযুক্ত হয়েছে, অনেকের ছেলে উপযুক্ত হয়েছে আল্লাহ, নেককার পাত্র পাত্রীর সন্ধানে রয়েছে আল্লাহ, তুমি নেককার পাত্র পাত্রীর ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ। অনেকে অবদ্ধ সন্তানের পেরেশানিতে রয়েছে আল্লাহ, সন্তান সন্ততিকে আল্লাহ তুমি বাধ্য করে দাও আল্লাহ। অনেকে নেককার সন্তানের বাবা হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে, সন্তান নসিব হচ্ছে না আল্লাহ, তুমি নেককার সন্তান বিনা অপারেশনে সহি সালামতে নসিব করো আল্লাহ। অনেকে রোগাক্রান্ত আল্লাহ, অনেকের স্ত্রী অসুস্থ, অনেকের সন্তান অসুস্থ, অনেকের বৃদ্ধ মা বাবা অসুস্থ আল্লাহ। আমাদের এক ভাই প্রবাসের মধ্যে আল্লাহ আল্লাহ কোমরের ব্যথার মধ্যে খুবই কাতরাচ্ছে আল্লাহ, দোয়া চেয়েছে আল্লাহ। এরকম অসংখ্য আশিকানে রসুল যারা বিপদগ্রস্ত পেরেশানগ্রস্ত অসুস্থতা অবস্থার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, আল্লাহ তুমি আমাদেরকে জটিল কঠিন বিমার থেকে উদ্ধার করো আল্লাহ। আল্লাহ তুমি আমাদের থেকে পরীক্ষা নিলে আমরা পরীক্ষা দেবার তো ক্ষমতা রাখি না আল্লাহ। আল্লাহ পরীক্ষা তো ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম দিয়েছে আল্লাহ, পরীক্ষা তো তোমার সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিম রিদওয়ান যারা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় ছিল তারা দিয়েছে, আউলিয়া কেরামগণ দিয়েছে, আমরা তো সাধারণ রয়েছি আল্লাহ। তুমি তাদের উসিলায় আমাদেরকে উভয় জাহানে মঙ্গল দান করো আল্লাহ। আল্লাহ অনেকে অনেক দূর দূরান্ত থেকে অনেক আশা নিয়ে তোমার বারগাহে হাত উঠিয়েছে আল্লাহ, তুমি প্রত্যেকের ফরিয়াদকে নেক মাকসুদকে আল্লাহ তুমি পূরণ করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ হাজিরা আল্লাহ রওনা হয়ে গিয়েছে, অনেকে প্রস্তুতি নিচ্ছে, জানি না আমাদের তাকদীরের মধ্যে হজ উমরা আছে কিনা, আল্লাহ আমাদেরকে ব্যবস্থা করে দাও। বাংলাদেশ থেকে আমরা নবীকে সালাতু সালাম পেশ করেছি আল্লাহ, সবুজ গম্বুজের জিয়ারত আমরা আল্লাহ মোবাইলে করেছি, টিভিতে দেখেছি, আমাদের মনও তো চায় আমরা নবীর দরবারে গিয়ে সালাতু সালাম পেশ করব, আমাদেরও তো মন চায় খানে কাবার তাওয়াফ করব। আল্লাহ তুমি আমাদের তাকদীরে নসিব করো আল্লাহ, আল্লাহ তুমি আমাদের তাকদীরে নসিব করো আল্লাহ, আল্লাহ তুমি আমাদের তাকদীরে নসিব করো।
मदीना ना देखाइया मृत्यु दियो ना अल्लाह। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। अल्लाह আমাদের তকদিরে মদিনা নসিব করো আল্লাহ। হুজুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কত সুন্দর শিক্ষা দিয়েছে মুসলমানদের হকের ব্যাপারে, সম্মানের ব্যাপারে। আল্লাহ আমল করার তৌফিক দান করো আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের দ্বারা যাতে মুসলমান ক্ষতিগ্রস্ত না হয় আল্লাহ, আমরা যারা অপরের মাধ্যমে যাতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় আল্লাহ, ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থেকে পারিবারিক মহব্বত ভালোবাসা নিয়ে শরীয়তের মধ্যে থেকে দিন অতিবাহিত করার তৌফিক দান করো আল্লাহ। नेक अमल करो तौफीक दान करो अल्लाह। मदनी काफिला मुसाफिर हवा तौफीक दान करो अल्लाह। एक्सीडेंटर मौत अपमृत्यु देखे बाँचाओ अल्लाह। दुनियार जेखाने सेखाने मौत नय, तुम्हार प्यारा हबीब आलैहिस्सलातु वस्सलामेर जलवाते ईमान ओ कमार साथे मदिनाय तय्यिबाय शाहादातेर मौत आमादेर नसीब करो अल्लाह। যারা যারা দোয়া চেয়েছে মদিনা শরীফের সুগন্ধিময় ঠান্ডি ঠান্ডি হাওয়ার সিলাই प्रत्येकेर नेक जायज़ फरियाद कबूल करे नाओ। कहते रहते हे दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस मजबूरी की। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मौतेर बिछाने जखन शायित हब आल्लाह आमादेर जबाने नसीब करे दिओ मधुर कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका तौलल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मदा लिल्लाहि दाई या नबी सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावत अलैका मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमे है बजी में हिदायत पे लाखों सलाम। गौसुल आज़मी मुत्तो का वन्नो का जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमे है बजे में हिदायत पे लाखों सलाम। डाल दिए कल्बों में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। फैजो से जिनके लाखों नामा जीबाने, फैजो से जिनके लाखों ईमान में सजे, उस अमीरे अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमे है बजी में हिदायत पे लाखों सलाम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। जिनकीर दावा तेर जागा इशारा, हम